صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين مرضى وأنقذ عيانا حبيب علنا السماوات والأرض ونعلم فيه إلا بالترحيب وأرضى الوجود الإلهي على ذكر الجود ذبج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين دعوا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله والقدرة والشرع ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم النور نور الباب ظل نور فمن تقوم على من تقى الله عليه من الخواص الأمة أن ينظر عند وذيه أمة أنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها الله عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد نصر صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق لا تدر عليه إلا بديع طول الأوراق كان بنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا ترهم فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا لو الخلق السن ولفظ المختفي عن المعنى المتزل إذا دعاه المسكين وجابه إجابة معجلة وولد الشبيب الرحيم باليتيم والأرملة والماسون لأخلاقه الليلة القوية التي تلدعن منها فرائس الأطيار من البرية ومن الشريد بدع قرد الطرق والمنازل وبعرب ذكره لدي من المجالس والمحامل وهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في غني وفرض بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود أجمل وصف حبيب وشانه ونبعنا بمجده ومكانه والصفع زمر تعالى مزوى خذت على نجم السواب عيناني وقد حصد القلم في دليل ما حدث عن وقائم نور النبي الكريم وإذا يتقرب الله بهذا العبد المقرب بالتكريم والتعظيم والخلق العظيم وأسلم لي أمسك عند الكلام في هذا المقام والسلام على سيد الأنام السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسر الخلق كما يسر القدير وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد
أجمعين ولمن ضمن الدار والصالح محمد هادي وهدى وجل اللهم توسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيدي مشهورا وفيه به محمودا ويتبع عمل من عمل قبل ودوات من وجد الخالص وسناد العصنا اللهم يا سيدي الزواج الامل بدع الله ونفى بأسد وحنا يا بدر الشيخ في الأرض الوامرة ندمت إليك من شر وسنتين سيد الرسول عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد الإسلام نور العالمين أن تصلي وتسلم الجلال الكامل ما استطاع يمرد وفي سر قدرة دابتك الشاملة أن بلا كرم بلا ضرب خصم بشرف أفضل في كل موت واد القرى أبدا واسلم ذلك بعبادك وسيقول الشرك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الأول الأمن المحبوب الخالص المخصوص فيك بجميع أجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحضرة ربي من أبابه اللهم إنا نقدم إليك أزهادنا من الكريم نتوسل إليك من شرور المقام العظيم أنت لا يرضى بركتنا سكنتنا بعين عنادك وتفضل من جميع أدوارنا الأول وبدنا من جميع المسلمين ويدك وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا النبي بغاية آمالنا وتتقبل منا ما نرون في بنيتنا وأعمالنا وتجعلنا بأرض هذا الأمين من العاكرين بدرجة بأهل الداعي من السالكين وليأخذ واجب المدين والعليك من العاملين اللهم إنا من الأتباع برحمتك الخاصة فلا تغلبنا وظنونا جميلة يا سيدنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين التقابل المذنب بالله بالغفران التقابل المذنب بالله بالغفران التقابل المذنب بالله بالغفران والمسلم الإنسان والسائل والحسن والمؤمن بالأمل وتجعل من الصراط النبي والرسول والأبرار وبركة الشريف جل أولادنا والدنا ولقدرنا ولنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من جميع الجهاد والإبراية للقادة بالأنظار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأن معمورا ونواصر شهدا وقربة المغروبين وليل المدين واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين من شر الدين والظالمين وابسط الأولاد العبد من جميع النواهي والأقدار وإذ بدين من عينك ونصرك على المعلمين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب من الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب من الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب من الحسن من جميع البلايا ومن الرز المكين من الذنوب والخطايا للنفع العمل بطاعتك السرير في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخلق لنا من خير العين الصد وسلمنا نبي بالمحبوب من الجساد والارواح والقلوب وعلى اله وصحبه ومن يدعو سباق دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin.
yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Gubernur Kalimantan Tengah atau yang mewakili beserta seluruh satuan SKPD perangkat daerah. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru agama, yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Rektor IAIN Palangkaraya, para pimpinan Ormas Islam se-Provinsi Kalimantan Tengah, Hadratul Mukarramun yang kita hormati dan kita muliakan, Ayahanda Guru Kiai Haji Hasanuddin bin Tuan Guru Kiai Haji Badruddin Al-Banjari beserta rombongan Martapura. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, pada hari Jumat 30 September 2022 bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita bersama-sama bersilaturahim dan berkumpul di ruang utama Masjid Raya Darussalam Kalimantan Tengah. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini bersama-sama kita berhadir di sini dalam rangka menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1440 Hijriah, kerjasama Panitia Hari Besar Islam PHBI Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam Kalimantan Tengah. Marilah untuk mengambil barokah acara ini, kita memulai dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menyimak bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudara Rahmat Tawakal Sobari, qori terbaik 2 tilawah golongan remaja Musabaqah Tilawatil Quran ke-30 Provinsi Kalimantan Tengah 2022, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada baterai ada kira-kira sudah lah. Oh iya, kita ngajarin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, poip. ما كان محمد أبا أحد
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. Allah. Baik, baik. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله الذي لا
القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya mari kita simak bersama laporan dari panitia pelaksana yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Panitia Hari Besar Islam Provinsi Kalimantan Tengah. Kepada Bapak Haji Abdul Wahid Taha dipersilahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarramun, para alim ulama dan guru-guru agama, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Guru Kiai Haji Hasanuddin dari Martapura, yang kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh asisten beliau, asisten gubernur Pak Saimi, alhamdulillah bisa berhadir. Yang kami hormati pimpinan SOPD jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Rektor YAIN Palangkaraya, yang juga Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam Kalimantan Tengah. Yang kami hormati pimpinan Ormas Keagamaan, Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah, pimpinan wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDDI. Yang kami hormati FKOB, Forum Kerukunan Umat Beragama, Bapak Dr. Haji Bulkani. Yang kami hormati dan kita muliakan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, seluruh pejabat jajaran tingkat provinsi dan kota Palangkaraya yang hadir pada malam hari ini, para alim ulama, para habaib, seluruh santri,
yang hadir pada malam hari ini, mahasiswa, adik-adik mahasiswa kita IAIN dan ETSNU juga kami hadirkan malam hari ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya. Malam hari ini kita dapat berhadir bersama-sama dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin yang berbahagia, kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dilaksanakan pada malam hari ini terselenggara atas kerjasama antara PHBI Provinsi Kalimantan Tengah dengan Masjid Raya Darussalam. Sebagaimana kita ketahui bersama, Masjid Raya Darussalam adalah merupakan masjid provinsi. Karena itu hampir setiap kegiatan peringatan hari-hari besar Islam selalu kami pusatkan di Masjid Raya Darussalam, Palangkaraya. Bapak Gubernur, Towi mewakili dan hadirin sekalian yang kami hormati. PHBI Provinsi Kalimantan Tengah sebagai sebuah organisasi yang diberikan amanat oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah selalu berusaha untuk melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar Islam dengan berbagai bentuk. Kami berusaha untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pada tahun 2021 yang lalu, karena masih masa COVID-19, maka peringatan Maulid kami laksanakan dengan jamaah yang terbatas, yaitu dengan mengadakan peringatan Maulid pada 8 masjid di pinggiran kota Palangkaraya. Demikian juga dengan peringatan hari besar lainnya, juga dilaksanakan di beberapa masjid di sekitar kota Palangkaraya. Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yang lalu, PHBI sudah melaksanakan kegiatan pawai takbir keliling kota Palangkaraya dan sholat Id. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang ikut dalam kegiatan pawai takbir keliling tersebut. Walaupun demikian, kami tetap harus berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan hari-hari besar Islam ini. Sekalipun COVID-19 sudah melandai, bahkan sudah berakhir. Karena itu dalam kesempatan ini kami tetap mengajak kita semua untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan masing-masing. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian yang kami hormati, sekarang ini nampaknya secara berangsur-angsur kita sudah mulai dapat mengadakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam dengan suasana yang lebih meriah dan sudah dapat mengerahkan jamaah yang lebih banyak. Kami juga mohon dukungan, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan peringatan Hari Besar Islam dengan lebih meriah lagi dan lebih menyemarakkan syiar Islam di Kalimantan Tengah. Kami sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan beberapa tokoh agama, mubaligh terkenal untuk kita datangkan ke Palangkaraya. Alhamdulillah, pada malam hari ini bekerja sama dengan Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam, alhamdulillah Tuan Guru Kiai Haji Hasanuddin berkenan hadir di tengah-tengah kita. Dan pada saatnya nanti beliau akan memberikan tausiah kepada kita semua. Selanjutnya terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dinas yang terkait
yang berkenan menghadiri undangan kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir malam hari ini. Dan secara khusus kami sampaikan kepada seluruh tim pelaksana yang dengan kerja kerasnya secara bersama-sama dapat mensukseskan acara malam hari ini. Dalam pelaksanaan peringatan Maulid kali ini mungkin terdapat kekurangan, kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah atau mewakili pada saatnya nanti kiranya dapat memberikan sambutan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Segala salah hilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Berbahagia juga kita malam hari ini. Di depan samping kiri kita juga berhadir santri-santri dari Pondok Pesantren Manba'u Darussalam Palangkaraya yang merupakan cabang dari Pondok Pesantren Darussalam Martapura, yang mana pimpinan dari Pondok Pesantren Darussalam Martapura adalah Tuan Guru Kiai Haji Hasanuddin yang malam ini akan memberikan tausiah kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan tausiah, mari kita simak bersama sambutan Gubernur Kalimantan Tengah yang akan disampaikan oleh staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Suhaimi MSI. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ulun menyampaikan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, terlebih dulu menyampaikan permohonan maaf beliau dan juga salam kita ke semua, karena saat ini Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sedang tugas di luar daerah, kemudian juga Bapak Sekretaris Daerah malam ini memimpin paripurna di DPRD yang tidak bisa diwakilkan, yang seharusnya paripurna itu diwakili oleh Pak Gubernur atau Wakil Gubernur, dan harus selesai malam ini juga karena batas terakhir untuk paripurna perubahan anggaran 2022. Jadi sekaligus ulun mohon maaf terlambat datang tadi karena perintahnya malam ini juga mewakili Pak Sekda. Padahal di lingkungan ulun di Panarong, ulun siap-siap peringatan Maulid juga. Jadi mohon maaf untuk hal itu. Yang sama-sama kita hormati Al Mukarram Guru Kiai Haji Hasanuddin bin Tuan Guru Kiai Haji Badarudin Al Banjari selaku penceramah pada malam hari ini. Yang saya hormati Rektor IAIN Palangkaraya, yang saya hormati Kakanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua PHBI Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya, hadir juga dari pengurus wilayah NU Kalimantan Tengah, kepala perangkat daerah yang hadir bersama-sama kita, pimpinan ormas Islam Kalimantan Tengah, serta para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin dan undangan serta seluruh jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita hadir bersama-sama bertemu di Masjid Raya Darussalam Palangkaraya yang kita banggakan guna mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah 2022 Masehi. Selawat dan salam
senantiasa kita panjatkan bagi kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini yang insya Allah penuh dengan keberkahan, kita dapat kembali bersilaturahmi serta belajar bersama dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pribadi dan selaku Gubernur Kalimantan Tengah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia Hari Besar Islam Provinsi Kalimantan Tengah, pengurus Masjid Raya Darussalam, serta hadirin dan para undangan, khususnya kepada Guru Kiai Haji Hasanuddin bin Tuan Guru Kiai Haji Badrudin Al-Banjari yang telah berkenan menyempatkan diri hadir di masjid yang kita cintai bersama ini. Seperti kita ketahui bersama, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia dari zaman jahiliyah menuju ke zaman terang benderang, zaman kepintaran, zaman kemuliaan, dan zaman yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umat yang selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya, sebagaimana yang disampaikannya melalui Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kita semua mendapat syafaat di akhirat kelak. Lebih jelas dan lengkapnya, saya mohon berkenan nantinya Al-Mukarram Guru Kiai Haji Hasanuddin bin Tuan Guru Kiai Haji Badrudin Al-Banjari untuk dapat menyajikan mutiara hikmah dalam momentum Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk dan ridhanya kepada kita semua dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan juga dalam membangun Kalimantan Tengah makin berkah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Tengah tertanda Haji Sugianto Sabran. Terima kasih. Pak Gubernur yang dirahmati Allah dan hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara yang kita nantikan, yaitu tausiah agama seputar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang malam hari ini alhamdulillah kita bisa menyaksikan dan hadir bersama penceramah Guru Kiai Haji Hasanuddin bin Tuan Guru Kiai Haji Badrudin Al-Banjari. Kepada Al-Mukarram Ayahanda Guru kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhara alaina biizhari sayyidil bashar وقدر ولادته في هذا الشهر الشريف الأزهر فسبحان من أرسله كافة للناس فبشر وأنذر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أراد أن يفلح نفسه غدا في الآخرة وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله شهادة من أراد أن ينال شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang ulun hormati Bapak Gubernur Kalimantan Tengah ataupun yang mewakili, dan juga ulun hormati seluruh para pejabat pemerintah di lingkup Kalimantan Tengah, ulun hormati pengurus Masjid Raya Darussalam dan juga pengurus PHBI Hari Besar Islam dan seluruh jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pada malam ini nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan terlaksananya acara pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat taufik karunia-Nya kepada kita semua.
Dan mudah-mudahan harapan besar kita dengan adanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan dengan adanya rasa cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW nantinya. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, seperti mana biasanya kita umat Islam di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah berada di malam hari kelima daripada bulan Rabiul Awal. Dan alhamdulillah kita umat Islam tidak pernah melupakan peringatan perayaan kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita selalu bergembira, bersenang hati bila tiba bulan Rabiul Awal ini, karena itu merupakan suatu perintah daripada Allah. Jadi maulid ini, gembira menyambut kelahiran Rasulullah, itu adalah perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini dalil daripada kita umat Islam yang senang gembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Ini merupakan satu dasar, ada alasannya kita umat Islam merayakan, menyambut, bersenang, bergembira dengan cara apapun yang Allah menyuruhnya. Qul, katakanlah, kata Allah, bifadlillah wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan karunia rahmat Allah itu kita hendaklah bergembira. Disuruh fil amr itu falyafrahu, hendaklah bergembira. Siapa yang kita disuruh bergembira? Karunia dan rahmat Allah yang mana? Tidak lain, rahmat terbesar adalah Nabi kita diutus ke dunia ini membawa rahmat. Allah lagi yang mengatakan dalam Al-Quran, dalam suratul Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, kami tidak akan utus kamu wahai Muhammad melainkan membawa rahmat bagi sekalian alam. Nah, jadi nyata sudah jelas rahmat terbesar adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menyuruh tadi falyafrahu, dengan rahmat itu bergembiralah, kata Allah. Nah, ini satu dasar. Banyak lagi dalil-dalil yang lain, dasar-dasar yang lain kita ini bergembira menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Artinya kita tidak perlu lagi mendengarkan kiri kanan kita yang menyambati kita, mengatakan maulid bid'ah sesat, mengatakan maulid tidak perlu diadakan. Itu kan usah didengari lagi. Kita punya dasar sudah kuat. Ini kadang tiap kali masuk bulan maulid ada aja suara sumbang. Harus diherani, dengarkan aja. Anggap aja yang pindah berbunyi macam-macam tuh, anggap radio rusak. Ini mun radio rusak tuh baterainya habis sampai sorongan aja kan. Ngerongot, dengarkan aja. Yang penting kita jalan, falyafrahu, gembira, senang dengan cara apapun kita memperingati kelahiran Rasulullah, selagi tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bermaulidan, baca maulid, baca salawat, baca ayat Al-Quran sebelumnya pembukaan, kan semuaan baik. Perintah Allah, salawat diperintah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah bersalawat, malaikat bersalawat, kita umat pun disuruh bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan cara apapun, cara sendiri, beramai-ramai, lebih baik lagi ramai-ramai. Syiar Islam nampak. Kalau kita bermaulidan berkumpul macam ini kan syiar Islam nampak. Nampak umat Islamnya bersatu, nampak umat Islam mengumandangkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan cintanya kepada nabinya. Orang yang banyak cinta kepada seseorang, pasti dia banyak menyebut nama orang itu.
Cinta kepada Allah, dia sebut nama Allah setiap hari, setiap saat, zikir kepada Allah. Cinta kepada Nabi Muhammad, dia akan berselawat setiap hari, setiap saat, memuji kepada Rasulullah SAW. Cinta lawan pacar, nah pernah disamatnya tiap hari diulahnya tasbih juga tuh. Hah? Kalau 5 kali lagi diulahnya tasbih, zikir ngaran pacarnya. Kenapa? Cinta. Kalau sudah cinta melekat, sudah ada kisah anak Nuh ini. Kenapa istilahnya cinta melekat? Tahi kucing rasa coklat, dalam WC rasa dalam pesawat ya. Bau ketiaknya rasa bau Hajar Aswad. Bongol. Itu cinta sama manusia, sesama kita. Tapi kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, bagaimana? Lebih daripada segala sesuatu, lebih daripada segala-galanya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Nabi sendiri yang mengatakan, tidak beriman sempurna salah seorang daripada kamu hatta akuna ahabba ilahi, sehingga kata Nabi, aku lebih ia cintai daripada walidihi, abahnya sendiri, wa waladihi, dan lebih ia cintai daripada anaknya sendiri, wan nasi ajmain, dan daripada manusia semuanya. Artinya Nabi Muhammad lebih diutamakan kecintaan kita kepadanya. Kalah cinta lawan abah, cinta lawan anak, cinta lawan manusia. Ini memang perintah Allah. Apalagi datang bulannya ini, bulan Maulid, falyafrahu, tadi disuruh kita bergembira, bersenang. Nah, di mana kedudukan kesalahan kita menyambut, merayakan kelahiran Rasulullah? Adakah yang bertentangan dengan syariat? Adakah yang tidak sesuai dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad? Apakah di dalam bulan Maulid, pemaulidan sebulanan ini, adakah yang bertentangan dengan ajaran Islam? Coba kita teliti, ada kada? Rasanya kada ada. Malahan banyak kegembiraan, malahan banyak membawa manfaat buat umat. Ada nang sebulanan kada bermasak di rumah, seruan aja keliling. Kapan malam ini harus masak, malam ini aku suruhan di anu, harus masak malam ini aku suruhan di masjid anu, aku di langgar anu, di pondok anu, di madrasah anu. Hah? Bahkan kada siang ada lagi di kantor anu, bahkan ada sugih di rumah si anu. Sebulanan kada bermasak, seruan aja. Nang kada pernah makan daging. Biasa iwak karing aja, bulan Maulid daging. Hah? Barangnya daging ayam kayak daging jual lo. Hah? Ini hikmah besar, membuat manfaat buat umat, menyenangkan umat. Dari Nabi kita Muhammad SAW, dari sosok tubuh yang paling mulia di dunia sampai akhirat, Rasulullah SAW. Nah, inilah keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Artinya kita disuruh merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Untuk masih kita di Kalimantan ini sebulanan aja Rabiul Awal. Kalau daerah Jawa lebih lagi sampai Rabiul Akhir masih berlangsung. Memang kecintaan kepada Rasulullah SAW bukan tertentu di bulan-bulan tertentu, tapi terus mudawamah. Jangan sampai luntur hati kita untuk mencintai Rasulullah, karena keimanan tambah meningkat dengan cinta kepada Rasulullah. Nabi sudah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman sempurna kamu sehingga aku lebih dia cintai. Cinta daripada segala-galanya. Nah, ini keutamaan Rasulullah. Tanamkan di dalam diri kita, anak turunan kita. Tapi bagaimana? Apakah cukup dengan mengatakan aku cinta kepadamu ya Rasulullah? Tidak cukup. Seperti mana manusia dengan manusia nang berpacaran, aku cinta kepadamu, apa cukup dengan itu aja?
langsung percaya. Terdapat kekasihnya, langsung dia sebut I love you darling. Lalu tak kami aja binian Mbak I love you darling. Kalau dibungulinya, kalau tadi dia berkata kepada satu orang perempuan di depannya I love you darling, terus pindah lagi ke tempat lain, ketemu lagi perempuan lain, dia cakap lagi I love you darling, dua udah. Nanti ke sana lagi, ketemu lagi yang lebih pindah bunga sedikit lagi, I love you darling lagi. Nah, berarti cintanya palsu. Dibungulinya yang pertama tadi, yang kedua dibungulinya, yang ketiga bang, bisa yang keempat kan, itu pulang kena terdapat. Nah, berarti belum terbukti, masih pindah sana, pindah situ, pindah sini. Nah, apalagi wah ini nyaman banget orang sudah jatuh cinta, karena ada buktinya, mendengar ucapan, menggombal-gombal sedikit, langsung terliur, langsung jatuh hati. Apalagi berkenalannya jarak jauh. Oh ini pakai Facebook kah? Pakai WA, kenalan. Hati-hati, dibunguli orang banyak. Dari mana datangnya lintah? Dari kali turun, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya cinta? Dari WA turun ke Facebook. Nah, dari mana datangnya cinta? Dari WA turun ke Facebook. Turun ke WA kah lah? Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Sekali lihat wajahnya kok beda. Nah, bungulinya di Facebook loh kenalan. Di andaknya foto nang gambar nang anum, lagi anum. Sekali berdapat bujur-bujur, tuha sekalinya. Lalu kecewa ya. Nah itulah gara-gara berkenalan di Facebook. Bungulinya. Banyak tuh nang kecewa tuh. Nah, baru sekali terdapat, baru sekali di gombal orang, sudah langsung KO. Hati-hati, babinian-babinian, anak-anak kita nang babinian, nang bujang-bujangan, jangan sampai dibunguli lelakian. Lelakian di akhir zaman banyak membungulilah, gombal. Banyak PHP. Tahu oleh PHP? Menekan-nekan tahu karena PHP itu. Nang tua-tuaan sepalih. PHP, ya. Pemberi harapan palsu, hati-hati itu. Nah, karena rayuan-rayuan gombal ini bisa meluluhkan hati seseorang karena gombalnya. Maka di akhir zaman ini banyak dustanya. Terutama lelakian yang menggombal babinian. Babinian sedikit yang menggombal lelakian, kebanyakan lelakian yang merayu menggombalnya. Nah, buaya timbul disangka mati, ikan kakap di dalam peti. Jangan percaya cakap lelaki, karena lain di mulut, lain di hati. Kebanyakannya. Tapi laki-lakian di sini kan ada. Karena ini orang yang mengaji nih, menuntut ilmu, memaulitan, kadang mungkin membunguli di dalam sini, di luar wallahu alam. Sementara di sini, tapi tanamkan dalam diri kita, membunguli orang dosanya besar. Apalagi orang dibunguli sampai patah hati. Apalagi dijanjii tadi itu, yang PHP tadi. Apalagi pacaran sampai lawas tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Membari sudah banyak inya, sekalinya kawinnya ke lain. Nah ini patah hati kata orang. Banyak nang patah hati. Untung kalau patah hati benar aja. Karena mau makan kurang guring, pada sembahyang, mau ngot, untung masih hidup. Ada nang patah hati langsung putus asa, nenggak racun, baygon sayang diminumnya, mati.
Ada nukar tali 2 meter bergantung di pohon nangka, diikat di nangka, diikatnya di gulunya, turun bagai met. Mbahnya tercekek, naik pulang, nggak jadi. Ini sakit juga salahnya aja. Nyata ya bagai met turun, coba betabus, terjulur ilat. Nah ini nang patah hati itu. Di wadah kita ini masih tangali sedikit bermodal bunuh diri, nukar tali, nukar baygon, nukar racun, masih bermodal. Tapi kalau daerah Jawa paling mudah bunuh diri karena ada bermodal. Kenapa ada bermodal? Rel kereta api ada modal-modalan. Lihat di jamnya aja, jam berapa anak datang kereta api, 2 menit lagi jam berapa? Di rel kereta api Bahalang itu pagat 3 di ranjahnya. Hidup lagi lah pagat 3. Itu daerah Jawa banyak nang patah hati itu, nang bunuh diri. Soal diselidiki patah hati karena putus cinta. Nah ini bahayanya. Jangan sampai kita mendustai orang. Dosanya besar, apalagi sampai mati kita umpat andil dosanya, membunuh termasuk gara-gara kita. Nah, jadi orang yang beriman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dia tidak akan mendustai. Dia akan buktikan kecintaannya kepada seorang itu. Nah sekarang kita buktikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Apa buktinya? Yang disebut oleh Nabi kita SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani. Nah ini satu, siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, faqad ahabbani, berarti dia itu yang mencintai aku. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, dialah yang mencintai aku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, dia pasti bersama aku nanti dalam surga. Tapi syaratnya tadi ahya sunnati, menghidupkan sunnahku. Namunnya pada cinta Rasulullah, tapi sunnah Nabi kada dihidupkan, kada dijalankan, berarti cintanya palsu juga kepada Rasulullah. Berarti dia dusta mencintai Rasulullah. Seperti mana yang disebut oleh seorang ulama besar yang bernama Hatim Az-Zahid, mengatakan, manidda'a hubban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnah fahuwa kadzab. Kata Hatim Az-Zahid, siapa yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mengikuti sunnahnya, fahuwa kadzab, itu jarsidin dusta. Ada dusta lagi, pendusta, kadzab. Mengaku cinta Nabi tapi sunnah kada dijalankan, syariat Nabi Muhammad kada dipakai. Ini kada sedikit umat Nabi di akhir zaman seperti sekarang ini, pengaruh dunianya mengaku cinta kepada nabinya tapi malah meninggalkan sunnahnya, tapi malah meninggalkan syariat-syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Apalagi syariat yang terpenting di dalam agama. Apa itu syariat yang terpenting dalam agama? As-salah, rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat kita ucapkan, perintahnya langsung iqamis shalah, dirikan salat, sembahyang. Ini di akhir zaman umat Nabi banyak sudah yang melalaikan salat, banyak sudah yang meninggalkan salat, banyak sudah yang tamat salat. Kada lalai lagi, kada meninggalkan lagi, tapi tamat sembahyang. Masih lalai, masih sembahyangnya kena. Meninggalkan masih kadang-kadang sembahyang lagi, pulang belang kambingan aja. Zuhur sembahyang, asar perai, asar sembahyang, maghrib perai. Kenapa maghrib perai? Nonton TV, rame-ramenya sinetron, ojek pengkolan. Mulai belum maghrib sampai isya, kada baalih di muka TV. Ada kada nih? Banyak. Nang ketujuh menonton sinetron ojek pengkolan. Himong ban duduk mau TV seperanakan. Anak, bini, menantu, mintuha pun ada juga. Maghrib, azan, padahal rumahnya parak balon langgar, parak balon masjid. Nyaring mek masjid, nyaring mek langgar. Kada berdiri hendak sembahyang. Kalau orang yang imannya kuat, kepala rumah tangga yang beriman mantap, mengikuti syariat Nabi Muhammad, cinta kepada agamanya, dia pasti akan ambil remote to TV.
matikan matikan TV-nya, kemudian perintahkan anak bini yang ada di muka TV sembayangan, jangan buka TV sebelum sembahyang. Rame kan apakah Pak, matikannya TV. Tapi nang anehnya itulah sudah kepala rumah tangganya kalau kau berbuat apa-apa, ada nang takutan lon bini, bayinya mau ambil remote nang micek, bini mengganggam, mati aja bini. Pada jadi mati bondur. Apalagi mintuha ada di situ, bayi nak mati, mintuha mengganggam, mati aja mintuha nyawa. Bah nih ngaliham nih betampar lo mintuha aja aja. Nah, bondur kada jadi. Nah inilah. Jadi siapapun yang ada di rumah kita, kalau kita kepala rumah tangga bertanggung jawab dunia sampai akhirat, karena terutama syariat yang ada di dalam rumah kita jalan apa tidak? Agama, terutama sholat tadi ini nih, nang di akhir zaman ini sekarang ini banyak sudah yang meninggalkan, bahkan tamat, nang heran ini tamat nih. Ada gurunya yang menamatakan sembahyang, nah ini nang herannya. Maka nang bertamat sembahyang ini kada orang bungol, orang pintar. Mun orang bungol kita kada heran lah. Inya empat bertamat sembahyang, inya bungol, kada heran. Karena kebungolannya kada tahu di agama, kada tahu di apa-apa. Tapi nang heran ni orang pintar bertamat sembahyang. Ada nang berpangkat, ada jabatannya, ada S1, S2, S3 sampai S-teler. Tamat sembahyang. Nah ini yang kita heran. Padahal Nabi kita Muhammad SAW ikutan kita dalam sejarah, dalam tarikh, dalam hukum, dalam syariatnya, sampai akhir hayat Nabi kita SAW sholat, sembahyang. Nabi mencontohkan sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Sholatlah kamu semua seperti mana kamu melihat aku sholat. Nabi yang mencontohkan langsung. Dan sampai menjelang akhir hayatnya Nabi kita tetap sholat. Sakit yang luar biasa Nabi kita sudah kada kau lagi berbuat sesuatu yang lebih, Nabi kita tetap sholat. Sampai minta gandeng Nabi kita dengan dua sepupu beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Fadl bin Abbas, menggandeng Nabi untuk ke masjid jadi imam. Padahal Nabi sudah kada sanggup lagi sebetulnya. Tapi sahabat-sahabat menangisan di masjid, menangisi Rasulullah karena kau menjadi imam. Nabi mendengar tuh tangisannya. Ditanya oleh Nabi kita, hai Aisyah, kenapa tuh sahabat-sahabatku menangisan? Dijawab oleh Siti Aisyah, sahabat-sahabat pian ya Rasulullah menangis karena pian kada kau turun ke masjid. Mereka kada mau sembahyang kalau kada pian jadi imam. Langsung Nabi minta kiawakan, hai Aisyah panggil tuh dua sepupu aku, Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas. Datang berdua, gandeng je Nabi aku turun ke masjid jadi imam. Dipaksa Nabi kita salat dalam keadaan sakit turun. Nah kita dalam keadaan sehat walafiat ampe sembahyang, koler sembahyang, tamat sembahyang. Ada nang garing sedikit aja kada jadi sembahyang. Kenapa kada sembahyang? Gatal bana awak ja, gatal bana ja kada sembahyang. Nah selismaan bana ja kada sembahyang. Nabi sakit yang luar biasa udah mencontohkan kepada umatnya salat. Nah inilah kadang-kadang kita meremehkan dalam perintah Allah. Salat ini yang paling utama karena dipertanyakan oleh Allah di hari kiamat. Salat, amal salatnya. Kata Nabi dalam hadis, inna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-salah. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amalih. Wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amalih. Jar Nabi SAW, sesungguhnya pertama kali amal seorang hamba kena diperiksa, dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, amal salatnya. Maka jika didapat salatnya tadi itu sempurna 5 waktu, qubilat minhu wasairu amalih, maka diterima, kata Nabi SAW, semua amal yang lain diterima. Karena dipandang, kada dilihat lagi amal yang lain, diterima oleh Allah karena Allah memandang salatnya, zakatnya, hajinya, puasanya, sedekahnya, amal baik lainnya,
sudah diterima oleh Allah karena Allah melihat sholatnya sempurna 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, asal 5 waktu sempurna. Amal yang lain sudah diterima sebenarnya. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa in wujidat sanaqisatan, jika didapat sholatnya itu kurang daripada 5, kurang 5 waktu, ya 4 aja misalnya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, perai. Nah kebanyakan perai itu subuh lah, nyaman-nyamannya guring, apalagi begadang, apalagi bawa WA-WA-an aja, balas-balasan sampai parak subuh tak guring. Bangunnya jam 9 hanya sembahyang, bakunut, hangit kunut kepanasan. Subuh itu baru subuting. Nah apalagi 2 belang kambingan udah, apalagi sampai belang macan makinnya perai, banyak belangnya. Nah ini wa in wujidat naqisatan, bila kurang sholatnya, 1 aja kurang, ruddat ya Nabi, ditolak alaihi wasairu amalih, ditolak semua amalnya. Kada diterima artinya ditolak. Nah, sia-sia artinya dia berzakat, sia-sia dia puasa, sia-sia haji, sia-sia memberi sedekah, sia-sia membantu masjid, bantu madrasah, bantu anak yatim, sholat tertinggal. Nah jadi kada gampang, kada mudah. Bila orang sempurna sholatnya, beres segala-galanya, dan mudah untuk memasuki surganya, mulus. Karena di surga dijaga dengan ketat oleh malaikat Ridwan dan anak buahnya. Super ketat penjagaan tuh surga. Jadi ada pintu sholat, ada pintu haji, pintu zakat, dan berapa pintu-pintu dijaga tuh untuk masuk. Beres kada semua ini. Tapi kalau sudah sholatnya beres dan Nabi, beres semuanya. Ada aja orang nak masuk surga nyerobot, patuh di dunia nyerobot, lalu surga nak nyerobot, gampang aja kiranya masuk surga nyerobot, gini kau aja nyerobot dikiranya di dunia kah? Apang di dunia patuh nyerobot, patuh menapal, menyuap. Itu dunia. Yang menjaga siapa? Manusia. Manusia masih punya nafsu. Tapi kalau sudah di akhirat, malaikat kedudukannya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sifat malaikat. Mereka selalu taat kepada Allah, selalu siap apa yang diperintah oleh Allah, dan tidak pernah melanggar apa yang diperintah oleh Allah. Yaf'alun ma yu'marun, mereka memperbuat apa yang diperintah. Jadi kadang kalau ditapal, kalau disuap, malaikat. Nah apalagi malaikat yang menjaga kita setiap hari, setiap saat, setiap detik. Ada terus 4 lawan kita nih, raqib, atid, sebelah kiri kanan kita nih. Bahu kanan raqib, bahu kiri atid, yang mencatat kebaikan, mencatat keburukan. Tidak ada yang terlepas daripada apa yang kita perbuat. Semua tercatat, dan semua diserahkan buku catatan kepadanya nanti di akhirat. Dan Allah pun sudah mengatakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun, sekecil zarrah yang dia buat baik, sekecil zarrah yang dia buat jahat, semua kebaikan kejahatan itu akan dilihatnya nanti di akhirat. Karena yang tertutup-tutupi. Nah itulah semua dibalas oleh Allah. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Itu keadilan sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal perbuatan kita yang dibalas Allah. Baik balas baik, buruk dibalas buruk. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan yang baik itu melainkan baik. Nah tinggal kita memilih lagi, hendak mendapat pahala baik kadiskan di akhirat atau kadakah. Itu kita yang menentukan diri kita. Selalulah kita berdoa memohon kepada Allah, selalu kita memohon hidayah petunjuk dari Allah, agar kita senantiasa terus istiqomah dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini hidayah juga ianya lah, makanya disuruh memohon, meminta. Nabi mengajarkan kepada kita al-hidayah ini. Allahumma inna nas'alukal huda
wat-tuqa wal-afafa wal ghina. Itu Nabi mengajarkan kepada kita. Nabi mencontohkan kepada umat. Kalau nabinya sudah jelas, hidayah kepada Nabi sudah jelas, tapi kitanya ini yang belum jelas. Makanya memohon, meminta, berdoa. Jadi siapapun orangnya, kalau dapat hidayah, biar alim, biar pintar, bisa menyesatkan orang. Biar berilmu, bisa sesat, mun hidayah kada dapat. Padahal alim ganal udah. Nah itu yang membawa ajaran sesat. Pintar kada orangnya. Orang pintar menyebungol kada kau nyesatkan orang, ya karena pintarnya tadi itu. Tapi kada dapat hidayah. Kata Nabi SAW dalam hadis lagi, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, kata Nabi. Nah ini seperti mana penuntut ilmu agama nih, di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, tiap hari dia menuntut ilmu, tiap hari dia belajar, tiap hari baca kitab, tiap hari bertambah itu ilmu. Setahun ganti lagi kitabnya. Pintar kada nih, alim kada cegarnya nih. Jelas sudah kalau secara zahir tambah pintar, tambah alim, tambah ilmunya setiap hari. Tapi Nabi sebut tadi man izdada ilman, siapa yang bertambah ilmunya tapi walam yazdad hudan, tidak bertambah hidayah petunjuk kepada dirinya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidak akan bertambah dekat kepada Allah melainkan menjauh, illa bu'dan. Padahal tujuan menuntut ilmu, mengaji ilmu, mencari ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mengenal Allah, untuk menjalankan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Tapi kenapa bisa berjauh? Karena hidayah kada ada. Jangankan kita yang jauh, orang yang dekat aja dengan Rasulullah, kalau hidayah kada ada, sesat. Bahkan keluarga dekat beliau kada dapat hidayah. Itu Abu Lahab, paman beliau, sesat. Paman dekat sejaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi tidak mau beriman karena hidayah kada dapat. Tapi itulah tadi, satu ada keuntungan dari Abu Lahab, paman Nabi kita ini. Di malam kelahiran Rasulullah SAW, Abu Lahab senang, bergembira, diberitahu oleh pembantunya yang bernama Suwaibah, jariyahnya, memberitahukan kepadanya, keponakanmu lahir. Oh, dengan merasa senang, himung keponakan lahir, langsung dia ucapkan merdeka, anti hurriyah, kau merdeka. Nang Mahabari tadi itu hamba itu dengan kehimungan Abu Lahab dimerdekakan. Budak tadi dimerdekakan oleh Abu Lahab. Nah, dengan adanya pemerdekaan budak karena gembira dengan Rasulullah, dihabari tadi, Abu Lahab menurut riwayat setiap hari Isnin diringankan siksaannya, diberikan minum di hari Senin, tiap hari Senin, karena gembira dengan Rasulullah lahir. Keluar di celah-celah jarinya itu air, dia minum tiap hari Senin aja. Lain daripada Senin kena siksa, kada kau minum. Nah, itu gembira lahir Rasulullah, satu kali seumur hidupnya gembira. Setelah itu dia memusuhi Rasulullah, setelah itu dia berusaha mencelakakan Rasulullah, kada beriman dengan Rasulullah, kada dapat hidayah. Makanya dia dimasukkan ke dalam neraka dengan firman Allah dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi'u wa tab. Itu nas Al-Quran, kada kau apa-apai. Sekali seumur hidup gembira, dapat keringanan siksa. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad yang mencintai Rasulullah setiap waktu? Mencintai Rasulullah, gembira, senang hati setiap lahir Rasulullah di bulan Rabiul Awal, datang bulan kelahirannya. Kada sehari tapi sebulanan penuh kita ikuti acara-acara kegiatan keilmuan, acara-acara kegiatan maulid Rasulullah,
dari awal maulid sampai akhir maulid, bahkan keluar maulid, bahkan di hari-hari biasa, bulan-bulan biasa kita ikut maulid. Ada di majelis guru anu maulid malam anu, ada majelis anu maulid malam anu, bergilir. Kalau di Martapura udah sebulanan tuh sudah ada kosongnya, bukan bulan maulid saja. Semingguan tuh ada kosongnya. Guru anu malam anu, guru anu malam anu, guru anu malam anu. Sebelum buka majelis maulidan dulu, sebelum majelis maulidan dulu, maulid terus. Kegembiraan, kesenangan kepada Rasulullah SAW. Nah itu harapan kita juga dengan dikumandangkannya maulid, salawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan di tempat itu diturunkan oleh Allah rahmatnya, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rahmat dan barokah di tempat itu. Nah jadi kegiatan-kegiatan apapun kita awali dengan maulid Rasulullah SAW, kita awali dengan salawat-salawat kemandangan kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, dan mendapatkan tadi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW benar-benar tertanam di dalam diri kita, di dalam lubuk hati kita. Dan insya Allah orang-orang yang mengamalkan salawat kepada Nabi SAW akan hidupnya lapang. Orang-orang yang menjalankan salat 5 waktu tidak ditinggalnya, dia akan hidup bahagia. Pasti dia akan hidup bahagia. Mun kita hendak hidup bahagia, salat jangan ditinggal. Buah tiwadak, buah ramania, gangan belamak bercampur katu. Amun hendak hidup bahagia, jangan tinggal salat 5 waktu. Itu sudah terbukti. Orang yang tidak pernah meninggalkan sholatnya 5 waktunya, apalagi sholat 5 waktu dengan dibawanya berjamaah, Allah akan berikan limpahan rahmat kepadanya dan limpahan rezeki yang tanpa diduga-duga kepadanya. Itu lihat orang yang ahli sholat, yang disebut orang saleh, yang tidak pernah meninggalkan sholatnya, dia pasti akan hidup bahagia, tenang. Dapat rezeki dia bersyukur, karena dapat rezeki dia bersabar, tapi hidup tetap tenang. Namun kita sholat belang kambingan, apalagi pernah sholat, duit banyak aja tetap gelisah. Nah, duit banyak tetap gelisah, apalagi duit kadada meginnya mun duit kadada, wah pusang, kusut segala-galanya, mulai muka kelihatan. Balik ke rumah dimamai bini pulang. Nah, balik ke rumah mamai bini muka dembo duit. Burung pipit, burung punai, terbang tinggi jatuh di kumpai. Bila kada berduit bini bermamai, bila bawa duit bini beranai. Nah ini udah buktinya. Ya kada? Ibu-ibu merasa aja tuh. Mun ibu-ibu nang solihah kada. Tapi ibu-ibu nang kurang kuat iman takwanya, bulik laki kada berduit sudah berusaha uyuh jerih payah, belum dapat rezeki, bulik belum sampai masuk ke rumah dimamainya udah. Mau duit kada aja. Kada mau duit sundukinya lawang. Hah? Nah inilah sudah keadaan umat di akhir zaman. Jadi bawalah salat, bawalah sembahyang, ikutilah ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah hidup kita akan damai, tentram, tenang, rumah tangga pun nyaman, lapang. Salat, biar rumah sederhana, tapi di dalamnya bagaikan istana. Tapi biar rumahnya bagaikan istana, tapi kalau sudah bertengkar, bergaduh setiap hari di rumah, kada ada ketenangan sama sekali, itulah yang disebut bagaikan neraka dalam rumahnya. Yang kita harap seperti mana rumah Rasulullah. Biasa rumah Rasulullah, tapi Nabi menyebut apa? Baiti jannati, rumahku, sorgaku, jan Nabi. Itu yang kita harapkan. Rumah tangga harmonis. Itu yang kita ikuti Rasulullah SAW. Kan teladan yang terbaik Rasulullah. Dalam Al-Quran Allah sudah sebut, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang terbaik ada pada diri Rasulullah SAW. Siapa lagi yang kita ikuti kalau bukan Rasulullah? Jadi kesempatan baik artinya di bulan Maulid ini kita mendengarkan pepadah, nasihat, suri teladan, contoh yang baik dari diri Rasulullah SAW. Haji sebulanan penuh
Kalau ada waktu kita hadir di majelis-majelis ilmu, akan mendapatkan kebahagiaan kita dunia akhirat. Dan jadi mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid Rasulullah SAW pada malam ini, mudah-mudahan dapat kita menjalankan syariat dengan baik, dan mudah-mudahan dapat kita mengikuti segala sunnah Nabi SAW, agar kita dikatakan tadi cinta kepada Rasulullah, cinta yang sebenarnya. Dan dengan kecintaan ini kita dijamin oleh Rasulullah SAW, kana ma'i fil jannah, bersama aku, kata Nabi, karena dalam surga. Nah, inilah harapan kita. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid pada malam ini kita mendapat syafaatnya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah khilaf yang terberkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tiada tujuan lain ulun menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimohon kepada Ayahanda Guru Kiai Haji Hasanuddin untuk memimpin pembacaan doa kita pada malam hari ini. Al-Fatihah biniyatis salama wa sihha wal afiyah wa tulil umur fi ta'atillahi wa rasulih wa biniyatil qabul wa tamamin kulli sulam ma'mul wa salih syani zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wa li masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnati wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل ضيق مخرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبال عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا واغفر لنا والمسلمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kita simak bersama tausiah di seputar peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berakhirnya acara tausiah pada malam hari ini, maka berakhir pula acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerjasama PHBI Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengelola Masjid Raya Darussalam Kalimantan Tengah. Atas nama panitia PHBI dan pengurus Badan Pengelola, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua, teriring permohonan maaf jika dalam acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Marilah bersama-sama kita menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah hadirin bisa menikmati snack ini.